آپ لوگ کلاس ٹھیک ہے؟ اور کل کا سبق آپ لوگوں نے یاد کیا؟ اچھا، ہم نے کیا ٹاپک پڑھا تھا کل؟ خلیے کی تقسیم، مائٹوسس اور میوسس۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ خلیے کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ خلیے کی تقسیم، سیل ڈویژن، جی سائنسی طریقہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ صرف تعریف وہ عمل جس میں کوئی اور بتائے گا؟ جی کس سے منتقل ہوتے ہیں؟ کس سے منتقل ہوتے ہیں؟ پیرنٹ سیل سے دو ڈیٹر سیل میں خصوصیات منتقل ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خلیے کی تقسیم کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے جو ہے جو اس کے اندر خلیے کے نیوکلس کے اندر جو دھاگا نما ساختیں پائی جاتی ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جی، کروموسومز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ کروموسومز کس چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ ڈی این اے اور پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھا، اسی کے لیے دو عمل، یہ جو کروموسومز جو بن رہے ہوتے ہیں یہ دھاگا نما ساختیں جو ہیں، اب یہ جو ہے نا یہ خلیے کی تقسیم میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح کی دو جو طریقے اس میں ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ مائٹوسس اور میوسس۔ اچھا، مائٹوسس میں کیا ہوتا ہے؟ مائٹوسس میں جی مائٹوسس سیل کے نیوکلس کی تقسیم کا ایسا عمل ہے جس کے دوران نیوکلس میں دو ڈوٹر سیل کی تقسیم ہوتی ہے اور ہر ڈوٹر سیل میں نیوکلس کروموسومز کی تعداد پیرنٹ نیوکلس جتنی ہی رہتی ہے۔ مائٹوسس کے دوران کروموسومز کی تعداد دگنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میوسس ہے، میوسس میں کیا ہوتا ہے؟ جی میوسس میں کتنے ڈوٹر سیلز بنتے ہیں؟ 4 بنتے ہیں، اور ان میں تعداد کتنی ہوگی کروموسومز کی؟ پیرنٹ کے مقابلے میں آدھی رہ جاتی ہے۔ اچھا، فرق بتائیں مائٹوسس اور میوسس میں فرق کیا ہے؟ جی کوئی ایک فرق مائٹوسس اور میوسس میں فرق؟ جی مائٹوسس کے دوران پیدا ہونے والے دو ڈوٹر سیل میں موجود حیاتی مادہ وہ پیرنٹ سیل کے جسمی کی طرح ہوتی ہے، اور میوسس کے دوران پیدا ہونے والی چار ڈوٹر سیل میں موجود پیرنٹ سیل کی مختلف ہوتے ہیں۔ پیرنٹ سیل سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ اور جو ہے مائٹوسس کون سے سیل میں وقوع پذیر ہوتا ہے؟ مائٹوسس کون سے سیل میں وقوع پذیر ہوتا ہے؟ ایک خاص قسم کی سیل بتائے تھے، میوسس جس سیل میں ہوتے ہیں، اور مائٹوسس کن سیلز میں ہوتا ہے؟ عام جسمانی سیلز میں۔ اور جو میوسس ہے وہ سیل میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ مائٹوسس میں ظاہر آپ لوگوں کی جسم، اب آپ نے کبھی یہ مشاہدہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی شکلیں کیا آپ لوگوں کے پیرنٹ سے مشابہت رکھتی ہیں؟ اگر میں آپ سے بولوں کہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے بالوں کی رنگت جو ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ آپ کے پیرنٹس میں سے آپ کے ابو سے ملتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، شاباش۔ اور آپ کی جو شکل ہے، آپ کی شکل کس سے ملتی ہے؟ امی سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو ہائٹ زیادہ ہے وہ کس کے پر گئی ہے؟ ہائٹ ابو پر گئی۔ اچھا، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ کیا چیز جو ہے وہ آپ اپنے پیرنٹ سے ہی کیوں مشابہت رکھتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مختلف خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ خصوصیات جو منتقل ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے منتقل ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے کیا ہے؟ یہ جو خصوصیات کی منتقلی ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ موروثیت، ٹھیک ہے۔ تو موروثیت سے مراد کیا
क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो अबाई जो सेल है उसकी क्रोमोसोम्स की तादाद दुगनी हो जाती है, लेकिन वो डॉटर सेल में बराबर तकसीम हो जाती है। और ये जो तादाद होती है ये क्या होती है, पेरेंट सेल के बिल्कुल बराबर होती है। अगर पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम है तो डॉटर में भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे। यहाँ हम डॉटर का जिक्र करें, डॉटर मतलब जो नई जनरेशन है, जो आने वाली औलाद है, वो नेक्स्ट जो भी इसका बेबी होगा वो डॉटर सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। अब ये जो खसूसियात मुंतकिल हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं, अभी आपने इसमें जो पढ़ा डीएनए और प्रोटीन, और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं, ठीक है। डीएनए और ये जो है जो प्रोटीन से बना होता है, डीएनए क्रोमोसोम ही जो है ये क्या होता है, ये खसूसियात की मोरोसियत की बुनियाद है। क्या हेरिडिटी की किस तरह से खसूसियात मुंतकिल हो रही है, ये सारा जो है वो क्या है, मोरोसियत की बुनियाद। अच्छा, आप थोड़ा सा आप इसमें देखेंगे कि मोरोसियत जो है खसूसियात की मुंतकिली, इसके बारे में जो है वो हम यानी कि अगर आप थोड़ा सा पीछे अपने हिस्ट्री में चले जाएं कि इसके बारे में सारी खसूसियात मुंतकिली बारे में अल्लाह ताला ने, आपने इससे पिछले जो चैप्टर में पढ़ा, आपने पढ़ा कि दिमाग के बारे में, और उसमें आपने ये देखा कि ज़ाहिर इंसान अपने दिमाग को, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से कायनात की तस्कीर कर रहा है, ठीक है, नई नई चीज़ें। तो इसी तरह से खसूसियात की मुंतकिली के बारे में भी, क्या ये जानदार की तमाम जानदारों में खसूसियात मुंतकिल होते हैं, तो इसके लिए जो है वो इंसानों ने काम किया, और वो आम इंसान नहीं थे बल्कि साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप आगे की क्लासों में इसको पढ़ोगे कि सबसे पहले जो था इस पर काम किसने किया था, एक साइंटिस्ट था ग्रीगर मेंडल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का था, वो पादरी था, यानी कि चर्च वगैरह का आपको पता है ना, चर्च जो, तो वहाँ पर वो पादरी था, और वहाँ उसके जो चर्च में जो बाग थे ना, तो वहाँ पर उसने पौधों का मुशाहिदा किया कि आप जैसे फूलों का कलर देखते हैं कि वो जो है यानी मुख्तलिफ कलर के होते हैं, इसी तरह से अगर आप गुलाब, अगर सुर्ख गुलाब देखेंगे उससे सुर्ख गुलाब ही होगा, तो इसी तरह से उसने वहाँ पर किस चीज़ के ऊपर काम किया, मटर के पौधों के ऊपर काम किया। फिर उसने उसके फूलों का कलर देखा, उसके बीज का कलर देखा, उसके बीज की शेप देखी, और उनको आपस में ना सिर्फ उसका यानी अगली नस्ल पर उसके ये बीज बोए। तो जब भी होता है ये इंसान जो भी तहकीक करता है वो डायरेक्ट इंसान पर नहीं की जाती, यानी किसी जानदार पर की जाती है, किसी जानवर पर। जो काम किया इन्होंने हशरात पर, फूलों पर, इन चीज़ों पर काम किए जाते हैं, चूहों को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये सारी जानदार चीज़ें हैं और ये इससे ज़्यादा हुई चीज़ें बन रही हैं। तो ये सारे जो इनके पर काम किया, और फिर उसके बाद वो देखा कि कुछ तो खसूसियात ऐसा भी होता है, आप लोग अगर कभी नोट करो कि कुछ खसूसियात आपकी ऐसे होता है कि आपके अगर आपके पेरेंट्स से आप में मुंतकिल नहीं हो सकते, वो आपकी खसूसियात जो है आपके दादा से मिल सकती है, वो आपके नाना से मिल सकती है। तो ये कुछ खसूसियात उसने नोट किया कि कुछ खसूसियात छुप जाती हैं और कुछ खसूसियात क्या हो जाती है, नुमायां हो जाती है। तो ये सारा जो है ना वो वरासत के बारे। अब ये इंसान ने क्यों इसके पर क्यों काम इस पर किया, ये सिर्फ ये नहीं क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया यही सोचने के लिए। अब अगर आप देखें अपने कुरान पाक को भी आप खोल कर देखें, अगर उसका तर्जुमा वगैरह पढ़ें तो उसकी भी बहुत सी आयतों में इस जानदारों के बारे में, वो वरासत के बारे में, और किस तरह से कि जो है वो यानी इसमें खसूसियात एक वालिद की तरफ से आती हैं, एक वालिदा की तरफ से। तो इसके बारे में मुख्तलिफ सूरतों में इसका जिक्र है, जैसे कि इसमें है सूरह यासीन में, जो है सूरह यासीन में इसका जैसे जिक्र है कि इसमें अल्लाह ताला ने पाक-ए-खुदा जिसने सब चीज़ के जोड़े बनाए। अब ज़ाहिर जोड़े बनाए तो क्या, यानी जो भी जानदार चीज़ थे, अब इवन के वो पौधों की भी इसी तरह से जोड़े, जोड़ों का जिक्र क्या है कि यानी एक उसमें से जो है वो नर होगा और एक क्या होगा, मादा होगा, ठीक है। इसी तरह से फिर जो है वो सूरह फुरकान में भी इसी का जिक्र है कि, और इसमें जैसे यहाँ पर है कि वही है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया और फिर उसको खानदान और ससुराल वाला बनाया।
تو یہ خاندان کیسے بنظر خصوصیات منتقل ہو رہی ہیں. تو یہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے ہی انسان نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ تحقیق کی. ٹھیک ہے. پھر سورہ اعراف میں بھی اسی کا ذکر ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. سورہ اعراف میں ذکر ہے. پھر سورہ زمر میں بھی اسی طرح سے ذکر ہے کہ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اسی نے تمہارے لیے نر اور مادہ چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری. تو یہ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں تو اس میں بھی یہ وراثت کے بارے میں جو ہے وہ موجود ہے. یہ سب چیزیں قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے، سب چیزیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کے بارے میں تحقیق انسان آہستہ آہستہ کرتا گیا مختلف ادوار میں، پھر اس کے پر وہ چیزیں کھلتی چلی گئی. تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہاں پہ کہ اب اس میں جو ہے نا یہ جو کروموسوم ہے، پہلے سب سے پہلے ہم کروموسوم کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ کروموسوم جو ہے وہ کس طرح سے اس میں خصوصیات یہ کہاں پر ہوتا ہے. یہ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو نیوکلس نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہی جو دھاگا نما ساختیں ہیں یہ کیا ہے؟ کروموسوم ہے. اب کروموسوم کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں، اگر آپ اس کی دیکھیں اس کی شیپ جو ہے وہ انگریزی کی کس حرف سے مل رہی ہے؟ وائی سے یا پھر ایکس سے. ٹھیک ہے. وائی سے یا ایکس سے. اس کو اگر آپ اس طرح اس میں دیکھو تو ایک بات یہ جو ہوتا ہے کروموسوم کو یہ تھوڑا سا بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے، آپ کی بک میں بھی یہ پکچر موجود ہے. تو اس میں یہ اس کے یہ جو دو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کے بازو ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جس جگہ پر یہ جو دو بازو ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرومیٹڈز. کیا کہتے ہیں؟ کرومیٹڈز. اور کس جگہ پر یہ جو جڑے ہوئے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرومیئر. کیا کہیں گے؟ سینٹرومیئر. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے اس کے پر یہی جو ہے نا یہ جو کروموسوم کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ ڈی این اے کا. اور یہ ڈی این اے جو ہے وہ کس طرح کا اسٹرکچر ہے؟ اس کو پہلے تو یہ تھوڑا سا بڑا کر کے دکھایا اور یوں آپ کو یہ تھوڑا سا کوائل کی طرح کا شکل نظر آ رہی ہے یا کس طرح کی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سیڑھی کی طرح کی شکل. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو دیکھیے جیسے سیڑھی کی یہ سیڑھی کی طرح کی شکل یوں اس طرح کی نظر آ رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے کہ یہ کروموسوم اور اس کے اندر یہ اس کے سیڑھی کی جیسے لائنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو انسانی جسم میں 2 طرح کے سیلز ہوتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا یہ عام جسمانی سیلز ہیں. یہ جو کروموسوم ہے یہ ہم نے جیسے اس میں پڑھا اس میں میوسس میں کہ میوسس میں جو ہے وہ جنسی سیل اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ جو عمل تولید آپ لوگوں نے 7 میں پڑھا تھا، عمل تولید میں جنسی سیل سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب یہ کروموسوم میں جو ہے وہ یہ جو ایک جو ہوگا جنسی سیل جو ہوگا وہ یعنی ایک جو والدہ کی طرف سے آتا ہے وہ ایکس ہوتا ہے اور جو والد کی طرف سے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وائی. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا ان دونوں کے ملاپ سے کیا ہوگا جو ہے نیا جاندار بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی تعداد ہر جاندار میں مخصوص ہوتی ہے اور وہ جاندار اسی اگر وہ تعداد تھوڑی سی بھی بدل جائے تو وہ جاندار کی شکل بدل جائے گی. اب انسان میں جو ہے وہ کروموسوم کی تعداد کتنی ہے؟ یہاں یہ جو جنسی سیل میں 23 ہے جبکہ جسمانی سیل میں 46 ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا ہاف 46 کا ہاف جو ہے وہ یہ جنسی سیل میں ہوتا ہے. اور یہ یعنی کہ اس میں سے جو 23 جوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جوڑا ایکس، ایک میں ایکس اور ایک میں وائی. تو یہ اور جو اس طرح سے یہ ہر اس میں جاندار میں اس کی مختلف تعداد ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو چمپینزی ہے بندر اس کا ہم سے بالکل تھوڑا سا فرق ہے اور آپ دیکھیں تھوڑی بہت اس کی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ انسانوں سے بھی شیپ تھوڑی بہت انسانوں سے ملتی ہوتی ہے. تو چمپینزی میں اس کی وہ تعداد ہوتی ہے 48. ٹھیک ہے. دیکھیے 2 کا فرق ہے.
اس دو کے فرق کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان میں ویسے ہم کہیں گے سائنٹیفکلی ہم کہیں گے یہ تو تھوڑا سا فرق ہے، لیکن آپ دیکھیے وہ اس طرح سے سوچ نہیں سکتا جس طرح سے انسان جو ہے وہ سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ لوگ بک کا پیج نکالیں 28 پر. تو باقی اس میں تعداد دیکھنے، بلی میں 30 ہے اور مکئی میں 20 ہے اور مٹر میں 14 ہے اور پیاز میں 16 ہے. صحیح ہے، تو اس طرح سے یہ مختلف جاندار ہیں، یعنی اس میں صرف خالی انسانوں کا ذکر نہیں کیا، جاندار جتنے بھی چاہے وہ پودے ہوں گے چاہے وہ جانور ہوں گے، ہر ایک میں کروموسوم کی تعداد کیا ہوگی، مختلف ہوگی. اب ہم آتے ہیں اپنے اسی کا بھی کیا ہے یہ ڈی این اے، یہ کس طرح سے اب یہ خصوصیات کیسے منتقل ہو رہے ہیں. ہم اس ڈی این اے کو دیکھتے ہیں کہ ڈی این اے جو ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر اس کا اسٹرکچر کیسا ہے. یہ جو ابھی آپ نے تھوڑا اس میں دیکھا. اچھا، اب آپ دیکھیے یہ آپ کو شکل کیسے نظر آ رہی ہے، سیل کی طرح. اس میں آپ کو کچھ عدد نظر آ رہے ہیں، کچھ الفابیٹس. ٹھیک ہے، جی سی لکھا ہوا ہے، ٹی ہے، اے ٹی. یہ سارا جو ہے وہ اب یہ ڈی این اے ہے. کیا ذرا ڈی این اے آپ کو پتا ہے کیا ہے، یہ وراثتی مادہ ہے. ٹھیک ہے، کروموسوم جو ہے وہ ڈی این اے پروٹین کا بنا ہوا ہے اور یہ اسی کے جو ہے اسٹرکچر کو بنایا ہوا ہے. ہر ڈی این اے جو ہوتا ہے، اب یہ ڈی این اے کو کھول کے دکھایا ہوا ہے. ڈی این اے کے یہ جیسے آپ نے اسٹرکچر دیکھا سیڑھی نما، یہ آپ کو ایسی سمپل سا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے. اس کو ڈی این اے کو کھول کے اگر آپ دیکھیں تو ڈی این اے میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں، یہ جو الفابیٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ الفابیٹس کیا کہلاتے ہیں، نیوکلیوٹائڈس. کیا کہلاتے ہیں، نیوکلیوٹائڈس. تو ڈی این اے کس کا بنا ہوا ہے، نیوکلیوٹائڈس کا. اور یہ کیا ہے، ہزاروں چھوٹے چھوٹے سے یونٹس ہیں. نیوکلیوٹائڈس 4 قسم کے ہیں. کتنے قسم کے ہیں، 4 قسم کے. اس کو میں الفابیٹ جی سی اے. اچھا، اب یہ جو ہے نا اب آپ نے یہ میں جو آپ کو اس کے نام بتاؤں گی، آپ نے میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کرنا ہے اور اسی کو پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. اب جی جو ہے وہ ہے گوانین. ٹھیک ہے، کیا ہے، گوانین. سی ہے سائٹوسین اور ٹی ہے تھائمین اور اے ہے، اے کیا ہے، ایڈینین. اچھا، کون بتائے گا یہ سارے نام، کون پڑھ کے بتائے گا، جی. گوانین، سائٹوسین، تھائمین اور ایڈینین. صحیح ہے، تو یہ 4 قسم کے. اگر آپ یہاں پر آپ دیکھیں اب اس کا کمبینیشن کیسے ہوگا، اے جو ہوگا وہ کس کے ساتھ ملے گا، ٹی کے ساتھ. اور یہاں ساتھ میں بھی آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شوگر یونٹس ہیں، یہ شوگر کے یہ، اور اس کا یہ پورا جو پروٹین جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کو سی ڈی کے ساتھ کیوں تشریح دی ہے کہ یہ سی ڈی کی یہ ساری جو ہے وہ لائنیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساتھ پہ جو اس کا جہاں سے ہم سہارا لیتے ہیں سی ڈی سے، تو یہ والا یہ ٹوٹل مل کر ڈی این اے کا اسٹرکچر جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سارے ان کی خاص کمبینیشن ہوتی ہے، اے ٹی کے ساتھ، ٹی بعض اوقات اے کے ساتھ مل جاتا ہے، جی سی کے ساتھ یا سی جی کے ساتھ. اب آپ اپنی بک میں بھی قریب سے آپ دیکھ لو کہ آپ دیکھو کہیں پر جی سی کے ساتھ ہے اور کہیں سی جی کے ساتھ. تھوڑا سا بولیں گے آپ لوگ تو کچھ تو خصوصیات جو ہوتی ہیں، اب وہ اس کی خصوصیات وہ اور وراثت ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں. اب یہ ڈی این اے یہ جو آپ کو سیڑھی نما اسٹرکچر یہ جو اس طرح کا یہ ہوتا ہے، اب یہ جو خصوصیات ہوتی ہیں یہ اس کے بارے میں کام کس نے کیا، یہ جو یہ سارے نیوکلیوٹائڈ کے یہ جو ڈی این اے کے بارے میں اسٹرکچر کے بارے میں 2 سائنٹسٹ تھے، واٹسن اور کرک. یہ ماڈل اسی نے ہی بنایا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ سیڑھی نما اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا، اس میں اگر آپ دیکھو یہ آپ کو یہ اس طرح سے یہ اے ہے اور یہ کیا ہے،
टी, ठीक है, और ये साथ में इसके शुगर यूनिट्स हैं, ये इसके साथ, ये इसके सीढ़ी के जो साइड में सहारे जो, इसी तरह जी सी, फिर ये ए टी, जी सी, फिर ए टी, ठीक है, ये तो इस तरह से ये पूरा जो है ना इसका मॉडल सीढ़ी की तरह का होता है। अच्छा, इसको किसने इस पर काम किया? वाटसन और क्रिक ने कहा, और उसने कहा कि ये जो है वो यानी इसका यानी एक स्ट्रैंड, इसको हम ये जो इसकी ये लाइन है इसको हम स्ट्रैंड्स कहते हैं, क्या कहते हैं? स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं स्ट्रैंड्स पर, तो यानी एक जो है वो यानी ये इसका यानी सी जो होता है वो मुखालिफ स्ट्रैंड पर जी के साथ जुड़ा हुआ। अब ये जो यानी ये जो इस तरह से अटैचमेंट है, अब ये नहीं है कि आप खुद से खुद बना लो, ये हर इंसान में एक ही तरह की ये जो अटैचमेंट है ना, ये सारी जो इनका वो है जो इसका जोड़ा बनता है, कहने को तो आप ऐसे बना लो, ये सारे जो ये जोड़े जो होते हैं ना ये खुद अपनी मर्जी से बन जाते हैं, और ये सारे ये जो जोड़े जो होते हैं डीएनए की जो मुख्तलिफ ये इनका आपस में जो जुड़ाव है उन सब को जोड़ने के लिए इसी डीएनए के पर जो मजीद छोटे छोटे मजीद छोटे छोटे से जो तरतीब से जुड़े हुए जीन्स, ये डीएनए क्या होता है असल में ये जीन्स का बना होता है, ठीक है, डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स। अब ये जीन्स जो है वो यही बताते हैं कि ये जो हमने बताया ना कि जी सी के साथ जुड़ा हुआ है, टी ए के साथ, तो ये सारी चीजें ये सारा जो उसको तरतीब दे रहा है इसको कौन दे रहा है? एक तरतीब जीन तरतीब दे रहा है, कौन दे रहा है? जीन क्या है, कहाँ पर है? ये डीएनए पर मौजूद है, ये सारे जो है वो ए टी टी ए ये सारा क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड, ये सारे जो है ना वो इनका जो जुड़ाव है ये सारे सब में कौन अहम किरदार अदा करता है? जीन। बिल्कुल, तो अब ये जो है वो जीन क्या करेगा, ये इसी को हम वैसे हमने अभी तक तो पढ़ा कि डीएनए विरासती मादा है, डीएनए क्या है? विरासती मादा, लेकिन जो विरासत की इकाई है जो यूनिट है वो क्या है? जीन है। जिस तरह से हमने कहा था कि गुर्दे के जो फंक्शन की इकाई है वो क्या था? नेफ्रॉन, और इसी तरह से जिंदगी की इकाई क्या थी? सेल, सही है। इसी तरह असबी निजाम की इकाई क्या थी? क्या थे उसमें? असबी निजाम जो था आपका न्यूरॉन, नर्व्स थे। तो इसकी विरासत की इकाई क्या है? जीन। जिस तरह से आप फोटोस्टेट वगैरह करते हो ना ये कॉपियां, उसमें तो जैसे जो होगा वो चीज उसी का कॉपी बन जाएगी, लेकिन ये जीन का जो काम है ना ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये कॉपियां ये खुद ये बनाता है, इसको चाहे तो वो कॉपी अब आपकी जैसे आप देखें आप बहन भाई भी आपस में आप लोगों की आदतें थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है, बेशक शक्लें भी मिल जाए लेकिन आदतें थोड़ी सी चेंज होती है। तो अब ये जो है वो उसका काम है कि वो किस तरह से उनको तरतीब दे रहा है कि कौन सी खसूसियत जो है वो आने वाले बच्चे में किस तरह से मुंतकिल होगी। तो ये जो जीन की जो सारे आप आंखों के लिए तो कुछ तो जैसे आपस में होता है कि आप दो बहनें एक जैसी मिले, लेकिन हो सकता है कि एक की आंखों की रंगत जो है वो कुछ और हो, एक की दूसरी की क्या हो, चेंज हो। इसी तरह से एक कहीं बिल्कुल या तो सेम जैसे हो लेकिन कद में उनके थोड़ा सा क्या होगा, फर्क होगा। तो ये सारा जो कद का लंबा या छोटा होना, आंखों की रंगत, आपके बालों का कलर, ये सारा क्या होता है, इसको कौन मुतय्यन करता है? जीन। तो खसूसियात का कौन तय्यन करता है? जीन। जीन क्या है? विरासत की इकाई है, और कहाँ पर मौजूद है? डीएनए पर मौजूद है। डीएनए किस चीज के बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कितनी किस्म के होते हैं? 4 किस्म के होते हैं, एडेनिन और थाइमिन, ठीक है। तो अब ये जो है ना इसमें जो खसूसियत, अब ये खसूसियात उसने खुद बतानी कि कौन सी खसूसियत उसने माँ से ली है, कौन सी खसूसियत बाप की तरफ से ली। ये खसूसियात जो मुंतकिल हो रहे हैं, अभी तक आपने जो इसमें जो आपने तौलीद का जो अमल पढ़ा था उसमें आपने जायगोट के बारे में पढ़ा है। जायगोट किस चीज के बने हुए होते हैं? नहीं,
जाइगोट किस चीज का बना होता है? दो गैमीट्स का, ठीक है। अच्छा, अब ये गैमीट, एक गैमीट माँ की तरफ से आएगा और एक गैमीट बाप की तरफ से, ठीक है। माँ की तरफ से जो आएगा उसको हम कहेंगे अंडा, और बाप की तरफ से जो आएगा उसको हम कहेंगे। ये आप पहले 7th में पढ़ चुके। तो ये सारे जो ना, ये सी विरासत में ये तो इनका तो मिलाप है, ये तो ठीक है इसी तरह से, लेकिन जो खसूसियात है ना वो उसकी मुंतकिल कैसे होगी, कौन सी खसूसियात माँ की लेनी है और कौन सी जो है वो बाप की लेनी है, ये सारा चीज़ का तयन कौन करेगा? जीन करेगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें थोड़ा सा देख लेना कि जीन जो है वो आप देखें इस दौर में जीन के पर कितना ज़्यादा जो है वो अब आपने कितना ज़्यादा इस पर काम हो रहा है, इसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जीन टेस्टिंग, जीन एडिटिंग हो रहा है। अब ये जीन को करते हुए ही जो है वो हम बहुत सी बीमारियों की तशखीस कर सकते हैं। क्या आप ये बताएं कि अगर आप यानी बीइंग का मुस्लिम एक मुसलमान होते हैं, क्या ये सही है कि एक डॉक्टर जो है वो यानी किसी भी मरीज में से कोई जीन वगैरह ले रहा है, तो क्या ये सही है? यानी इस वैसे तो आप कहेंगे सही नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, यानी अगर तो उसको सेहत देने के लिए ले रहे हैं या सही काम के लिए ले रहे हैं तो फिर सही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उसको मरीज की जो है वो परमिशन भी लेने की जरूरत है। और बात मरीज क्या होते हैं, डरे हुए होते हैं, कहते पता नहीं हमें कुछ नुकसान ही ना हो जाए, तो उसके लिए उसकी सही काउंसलिंग, उसको सही तरह से बताना कि भाई ये सिर्फ आपके फायदे के लिए है, तो ये चीज़ जो है ना वो आपको यानी मजीद फायदा देगी। इसी तरह से ये सारा जो है वो जीन ही का चक्कर होता है। इस तरह जीन से टेस्ट वगैरह करके जो है बिल्कुल नई नई डिस्कवरीज वगैरह की गई है। लोग इवन जीन वगैरह को चेंज करके आप देखते हैं कि बिल्कुल वो अपना वो सेक्स भी चेंज कर देते, लड़का से लड़की बन गए, सुना है ये, ठीक है। तो क्या ये इस्लामिकली सही है कि आप जो है वो एक आप जैसे आप लड़की अगर बने तो आप अपने आप को लड़का बना लो, ठीक है। तो ये एथिकली जो है वो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों में जहाँ आप बीमारियों की तशखीस कर रहे हो, जहाँ इंसान के फायदे के लिए कर रहे हो, वहाँ पर ये सही है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ कि आप अगर किसी को कहते हैं कि क्या आप वरासत और आइडेंटिटी पहचान जो है उन दोनों में क्या ताल्लुक है? आप किसी कहें कि ये जैसे अगर इसकी जो खसूसियात है इसकी पहचान होती है, इसकी शख्सियत, और या मैं इसको कहूँ वरासत, ये वरासत वाली खसूसियात, क्या ये दोनों में आपस में ताल्लुक है? शख्सियत किसी की अगर मैं कहूँगी कि इसकी शख्सियत अच्छी है तो क्या ये इसके जीन्स की वजह से? कोई चीज़ ऐसे होगी कि जिस तरह हमें क्यों वो चीज़ पसंद आती है? अगर हम किसी चीज़ को आइडियलाइज कर रहे होते हैं, हम किस तरह से करते हैं? हम किन किन चीज़ों को देख रहे होते हैं? बता सकते हैं मुझे? अगर आपको कोई पसंद भी आता है, किसी को आप देखते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें आप देख रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप उसकी जहानत को देखते हैं, ठीक है, अखलाक को देखते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ आप ये नहीं कहोगे कि क्या अखलाक जो है वो आप विरासत में आता है? क्या अखलाक विरासत में आता है? किसी हद तक आ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं, ये जो आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो ना, आप अपनी शनाख्त बनाते हो, ये आप अपने खुद आपने आपकी परवरिश कैसे हुई है, ये सारे आपके यानी आप किस माहौल में रहते हो, आप किस माशरे में रहते हो। जैसे बाहर के ममालिक में चले जाओ, वहाँ देखिए एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के माशरे के देखो, यहाँ की सकाफत होता है, यहाँ पर ख़वातीन को रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप कहीं पर भी चले जाएं, अब ये चीज़ें जो रिस्पेक्ट है या परवरिश की बुनियाद पर, माहौल किस पर किसी चीज़ की जो है वो शख्सियत बनती है। शख्सियत को आप खुद बना सकते हो। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक बहुत ही मोटा है और एक जो है ना एक बहुत ही बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्मार्ट सा है, तो क्या आप फॉर एग्जाम्पल अब ये जो बहुत ही स्मार्ट से खूबसूरत नजर आने वाला है वो उसका अखलाक अच्छा नहीं है, आपको किसकी शख्सियत पसंद आएगी? बज़ाहिर तो आपको किसकी नजर आएगी? जो खूबसूरत है, जो आपको पतला सा है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा एक पहली नजर में, और जो मोटा होगा आप कहेंगे इसकी शक्ल कैसी है, और बाज़ औक़ात आप लोग रंगत के इस पर भी आप लोग कह देते हो हाँ ये तो बहुत काले इसकी रंगत की इस तरह से। तो ये चीज़ें एथिकली भी सही नहीं, और आप पहचान जो है ना उस पर ये नहीं कि आप सब कुछ जीन्स के वरासत और उसको पहचान को आप दोनों को आपस में वो कर दो। पहचान इंसान अपनी शख्सियत खुद बनाता है, ठीक है। आप अपनी आदतों को अच्छा कर लो,
اپنے آپ کو ڈسپلن رکھو، صاف اور اپنے آپ کو صاف رکھو. یہ ساری چیزیں خصوصیات یہ جینس نہیں وہ دیتا آپ کو، یہ وراثت میں نہیں آتی، یہ چیزیں آپ کو خود کرنی. جتنا آپ اچھا بنو گے، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ جیسے فار ایگزامپل آپ کا ویٹ زیادہ ہے، آپ محنت خود کر کے ایکسرسائز کریں، تھوڑا سا پرہیز کریں، کھانے کو کریں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس سے کیا کریں، آپ اپنی ایک اچھی پرسنالٹی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری جو خصوصیات منتقل ہو رہے ہیں نا اس میں، یہ ساری جو خصوصیات اب ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ کون سی خصوصیات موروثی ہیں اور کون سی غیر موروثی. میں کون سی خصوصیات کو آپ کہتے ہیں کہ یہ موروثی خصوصیات ہیں؟ آنکھوں کی رنگت جو ہے یہ کیا وراثتی خصوصیات ہیں؟ ٹھیک ہے، آنکھوں کی رنگت ظاہر پیرنٹس خصوصیات، اس طرح سے بالوں کا کلر بھی. اور اچھا اگر کسی کی جیسے فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کی والدین کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بیٹے کا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا یہ وراثتی خصوصیت ہے؟ یہ غیر موروثی خاصیت ہے. ٹھیک ہے، کچھ خصوصیات یعنی آپ اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ فار ایگزامپل آپ کسی کو آپ دیکھو کہ وہ اس کا جو ہے نا وہ اس کی جسم میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی وہ معذور ہے، یہ اس طرح سے ہے، تو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہ تو غیر موروثی خصوصیات ہے. صحیح ہے. اگر آپ جیسے آپ کے پیرنٹس بالکل پتلے ہیں اور آپ خود ہی کھا کھا کے موٹا ہو رہے ہو، تو کیا یہ وراثتی خصوصیت ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی، غیر وہ خصوصیات. اب ہم بالکل آسان سے وہ خصوصیات جو والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں وہ موروثی خصوصیات کہلاتی ہیں، اور وہ خصوصیات جو والدین سے اولاد میں منتقل نہیں ہوتی وہ کیا کہلاتی ہیں؟ غیر موروثی خصوصیات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں جیسے آنکھوں کی رنگت وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ موروثی اور غیر موروثی. آگے سمجھ آپ کو، یہ تھا ہمارا آج کا پورا ٹاپک. تو اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی، ہم نے پڑھا ہیریڈیٹی کے بارے میں، موروثیت کے بارے میں، موروثیت کی بنیاد اور کروموسوم کا اسٹرکچر، پھر واٹسن اور کرک کا ماڈل ڈی این اے کا، اور موروثی اور غیر موروثی خصوصیات، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی. اس میں سے کوئی کوشچن یا جو میں نے آپ کو انفارمیشن وغیرہ دی ہے، کوئی چیز اگر آپ نے پوچھنی ہو، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب میں اگر آپ سے کچھ پوچھوں آپ بتا دیں گی مجھے، ٹھیک ہے، جتنا بھی پڑھا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کروموسومز جو ہوتے ہیں وہ کس شکل کے ہوتے ہیں؟ کروموسومز کس شکل کے ہوتے ہیں؟ کس شکل کے ہوتے ہیں؟ انگریزی کی کس شکل سے؟ ایکس یا وائی. اس میں سے ایکس کس کی طرف سے آتا ہے اور وائی کس کی طرف سے؟ وائی باپ کی طرف سے آئے گا. ٹھیک ہے، اچھا. اور موروثیت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ موروثیت کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ موروثیت کی بنیاد جو ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ کروموسومز اور ڈی این اے. ہاتھ کھڑا کرنا ہے پھر مجھے بتانا ہے. اچھا، ڈی این اے کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ پروٹین. اور ڈی این اے کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں، وہ یونٹس کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ نیوکلیوٹائڈس. نیوکلیوٹائڈ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اب آپ بتائیں؟ 4 قسم کے ہوتے ہیں، نام آتے ہیں؟ جی بتائیں. ٹھیک ہے، شاباش. آپ بتائیں گے یہ نام؟ سائٹوسین اور تھائمین. ٹھیک ہے، شاباش. اور یہ جو ہے یہ ان کا جی کی کمبینیشن کس کے ساتھ ہوگی آپ بتائیں؟ جی کس کے ساتھ ملتا ہے؟ جی کس کے ساتھ؟ گوانین کس کے ساتھ ملتا ہے؟ کس کے ساتھ؟ جی کے ساتھ ملے گا. گوانین کس کے ساتھ ملے گا؟ سی کے ساتھ. اور اے کس کے ساتھ ملے گا؟ ٹی کے ساتھ ملے گا. اچھا، یہ جو ہے اس کی ڈی این اے کا شکل کس چیز سے ملتی ہے؟ سی ڈی نما اسٹرکچر ہے. اور اس کو کس سائنسدانوں نے اس پر کام کیا تھا؟
किस साइंसदानों ने इस पर काम किया था? वाट्स और दो वाटसन और क्रिक ने इस पर काम किया था। ठीक है, अच्छा अब आप लोग, मैं आप लोगों को 2 मिनट देख रही हूँ और आप लोग ये अपना पेज 31 खोले, 31, 32 और इसमें आपने अपने जल्दी से जो है ना ये 2 लड़कियां, आप जो है ना इसके पास 2 लड़कियां एक दूसरे के पास चली जाए, आप इसके साथ चली जाए, आप इसके साथ पेयर्स बना लें, जरा आप इसके साथ कर लें और आप इसके साथ, ठीक है 2 पेयर्स में कर लें, आप इसके साथ। आप लोग अपने आंखों, ये कान की लोब और आंखों की रंगत, ये आपने बताना है कि देखिए जुड़ा हुआ है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अपने साथ वाले, आप अपने पीछे वाले के साथ, आप अपने पीछे के साथ। और दूसरा अपने बालों का कलर आपने बताना है कि किसकी तरफ से आया है, वो आप उसका नाम लिखो और साथ में उसके वालिदैन में से किसका लिखा हुआ है अपने अपने बुक पर लिखिए। चलिए ठीक है, आप दोनों पढ़ लें और आप दोनों पीछे से, आप दोनों पढ़ लें। आपने से मुझे बताएं कि जी मैं हूं, आप मुझे बताएं कि आपकी जो है वो कान की लोब, आपकी जो पार्टनर है उसकी कान की लोब जुड़ी हुई है कि आजाद है, और बालों के अंदर किससे आए? बाप से आए। और आप बताएं इसकी कान की लोब कैसे आजाद है कि आजाद है, और बालों की रंगत वालिदा की तरफ से। चले यहाँ से पूछ लेती हूँ, आप दोनों बताएं जी, आप बताएं आपके साथ जो आपकी साथी है इसकी कान की लोब जो है जुड़ी हुई है कि आजाद है? आजाद है। देखा है आपने, दिखाएं जरा। हाँ आजाद है, ठीक है। और बालों की रंगत ब्राउन है, और किससे मिलती जुलती है? किससे? अच्छा इसकी अम्मी से मिलती है, ठीक है शाबाश। चले अब आप में से कोई बता दें कि जी आजाद है, कान की लो आजाद है, पूरा जुमला बोलो बच्चे। और बालों की रंगत वालिदा जैसी, और आंखों की रंगत, आंखों की रंगत के ऊपर भी किया है, आंखों की रंगत का अब्बू जैसी है। अच्छा, और यहाँ से आप बताओ मुझे, आप बताओ आपके साथी की जो आंखों की रंगत किससे मिलती है? अम्मी से मिलती है। और आप बताओ इसके बालों का कलर किससे मिलता है? इसके अम्मी से मिलता है, ठीक है शाबाश। तो कैसा लगा आज का टॉपिक? अच्छा लगा। चलिए अब आपने यही जो मैंने पढ़ाया ये सारा आपने जो है इसको, इनको डेफिनेशंस को सबको अच्छी तरह से याद करके आना, ठीक है।